오늘은 산티아고에서의 세 번째 날입니다. 어제 쉬고 시내 좀 돌아다니고 맛있는 거 먹고 푹 쉬었더니 조금 더 나은 것 같아요. 지금 저희는 콘차이 토로라는 와이너리에 가고 있어요. 한국에서들 디아블로 와인으로 많이 알고 있죠. 거기 와이너리에 지금 가고 있습니다. 거기 와이너리 투어가 언어가 스페니쉬, 포르투갈, 그리고 잉글리시 이렇게 세 개가 있어요. 그래서 저희는 당연히 이제 영어를 들어야 되니까 딱 들어가 봤는데 2시 20분짜리밖에 안 남아 있는 거예요. 그래서 불이 나게 준비를 해가지고 원래는 전철을 타고 대중교통을 이용해가지고 가려고 했는데 어쩔 수 없이 택시를 타고 가고 있습니다. 근데 이 택시의 승차감 무엇? 이 바닥이 얼마나 덜컹덜컹이는지 얼마나의 굴곡이 있는지 지금 몸소 다 느끼면서 가고 있어요. 에어컨을 안 켜줘요. 더워 죽겠어요. 아니 차가 오래돼가지고. 근데 산티아고가요 진짜 너무 멋있는 게 뭐냐면 좀 뿌이에도 동쪽 방향을 바라보면 진짜 그 안데스 산맥이 병풍같이 쭉 깔려있는 게 너무 예뻐요. 진짜 그림 같아 계속. 겨울에는 눈 쌓여가지고 더 이쁠 것 같아. 우리는 뭐 한강 뷰 뭐 이러지만 여기는 진짜 안데스 뷰야. 내가 볼 때는 진짜. 프레도 나탈레스에서 산티아고를 비행기를 타고 왔는데 저희가 진짜 말도 안 되게 맨 끝자리가 배정이 받은 거예요, 둘 다. 근데 거기 라탐항공이었는데 맨 끝자리에 창문이 없어요. 비행기에 막혀 있는 거예요. 뭐 깍두기 자리야 뭐야. 그런 거 처음 봤어. 아니 그래가지고 뭔가 그 바깥에 그거 타고 올 때 안데스 산맥이 다 보인다고 해가지고 되게 기대를 하면서 사실 했거든요. 근데 창문이 없으니까 심지어 저는 복도석이었고 오빠는 창가 자리긴 했지만 아무것도 못 본 거예요. 그래서 너무 억울하잖아요. 그래도 그거 보면서 가는 게 또 나름의 낭만인 건데 그래가지고 이번에 산티아고에서 팔라마를 저희가 또 비행기를 타고 내일 넘어가는데 또 자동 배정이 된 거예요. 온라인 체크인을 하면서. 그래서 오빠는 심지어 돈을 추가를 하고 자리를 창가 자리로 바꿔버렸습니다. 또 둘 다 가운데에만 띡 배정을 해놓은 거야. 자리가 33인데 저 여기, 오빠 여기. 원래는 항상 거의 최저가 추가요금 없이, 심지어 배기지 추가요금 없이 그러니까. 항상 하는데 안데스 뷰는 못 참죠. 그러니까 그래서 구글했는데 제가 뭐 커피, 뭐 빵 이런 거 좀 덜 먹고 한번 추가해서 오빠만 자리를 바꿨어요. 한 명은 봐라 이러면서. 저희 지금 투어 시작했어요. 와, 역시 와이너리는 덥습니다. 지금 2시 20분 투어로 예약을 해서 한 10명 정도 있는 것 같아요. 역시 근데 와이너리는 참 예뻐요. 푸릇푸릇하고 하늘도 파래가지고 너무 예쁩니다. 여기 오는 길이 미국에서 와이너리 갈 때는 가는 길도 막 너무 예쁘고 럭셔리하고 이랬는데 여기는 오는 길이 너무 좀 후진 동네 같은 느낌이 조금 있어요. 진짜 삭막했습니다. 깜짝 놀랐어요. 여기에 와이너리가 있다고? 이러면서. So we're going to give you the information. After, we're going to the best part, the tasting. In that place, thanks to this system, the vine gets in is never going to get used to one type of temperature. All this concentrated sugar is going to turn. If you notice, the vine is right hand. So, unless you want to get covered in glass jar and water, is your glass. That once the tasting is over, you can keep it because it's a gift for you from the company. 가져갈 수 없는 와인잔. 숙소에 기부하자. The first one is that once I pour the wine, please don't drink it all immediately. You can drink, no problem. Just leave a little of the wine so I can give you the explanation. After that I stop the torture and you can drink with no problem. Or citric notes like pear, pineapple, green apple, peach. This wine was harvested in the year 2021 and it's gonna have 14 alcohol degrees. This is a strong amount because we need to remember that here in Chile, almost every wine has a limit of alcohol of 15 alcohol degrees. 냄새가 너무 좋은데? 와우. 뭐야? 나는 아몬드 견과류 향도 나는 것 같아. 약간 그런 것 같기도 하고. 이거 왠지 내가 좋아할 것 같냐? 응?
맛은 생각하는 것만큼 맛이 나는데 난 좀 다 아까 화이트 와인도 그렇고 이것도 그렇고 좀 셔. Like a ruby red or a carmine red. It goes with the name, Carmener. Now, you can check your glass 5 seconds, and you're gonna notice that this time the tears or legs are going down. And here, whenever you're ready, you can put your glass on the table, and I can pour the last wine. 재료 중에 생선이 있대요. 갑자기 그 말 듣고 먹으니까 비린 것 같아. 재료 중에 생선이 있는 게 아니고 생선이 향이 난다고? 이 This wine is going to be the perfect wine for any barbecues that you have. Because at the barbecues, you're always gonna have meat with a lot of fat. Pork, ribbons, here in Chile, cordero al palo, hamburgers, sausages, bacon, if you like cheese, blue cheese, Roquefort cheese. Any food with a lot of fat, because the fat is going to clean your mouth for all this weird flavor that the Cabernet Sauvignon left. They make a balance with each other. Obviously, this is only a recommendation, and you can drink the wine with whatever you want. If you want to wake up tomorrow, open this bottle and drink it with toast, that's on you. The most important part is that you always enjoy the wine. How was it, guys? Do you like it? Yes. Wonderful. 저희 마지막으로 마신 이 와인은 저희가 신혼 때 결혼하고 나서 한 곳에 포도 품종이 다른 세 가지를 한꺼번에 사서 한 번에 다 뜯어서 비교해보자 와인 테이스팅을 그냥 집에서 해본 적이 있어요, 저희끼리. 근데 이 세 번째로 마셨던 이 와인은 저는 기억이 안 나는데 오빠가 저희가 한 적이 있었대요. 마르케스 기억이 안 나. 그때 우리가 알았지. 아, 우리 칠레 스타일은 우리 스타일이 아니구나. 아니구나. 저희가 까르미네를 많이 안 마시거든요. 근데 알고 보니까 결국엔 같은 거야. 칠레가 까르미네의 거의 아까 70%인가 75%를 까르미네를 칠레에서 생산을 한대요. 그리고 나머지는 이제 그리고 30%만 남기고 나머지는 다 수출. 뭐 이런 식으로 해가지고 다 칠레 출신인 거야, 까르미네는. 이게 이제 멜롯이랑 되게 비슷한데 뭐 프랑스에서는 멜롯을 재배하는 거고 비슷한 맛을 내는 까르메네가 있는 거지. 그치. 근데 오늘도 나 같은 경우에는 소신 발언을 하자면 세 개 다 내 스타일 아니었어. 지금 테이스팅 한 거는. 나는 확실히 바닐라 향 나는 와인을 좋아하네. 맞아. 어. 심지어 아까 마셨던 거는 소금 맛 난다고 했잖아. 여기가 안데스 좀 산맥이라서 바다랑 가까워서 그런 건지 모르겠어. 이유는 근데, 모르겠지만 정말 소금 맛이 나. 그렇다면 생선도? 그래서인가? 아까 생선맛 난다고 이거 전에 거 와인. 이게 소금 맛과 생선 맛 이게 정말 바닐라와는 정반대의 맛이야. 근데 분명히 지형 특성상 그런 맛이 있는 건 있을 거야. 분명히 있을 것 같아, 내 생각엔. 나 지금 계속 먹을 때마다 짜. 짜? 진짜? 와, 염분 높네. 그치? 뭐만 하는 게 알겠어. 근데 나는 짠맛보다 이 신맛이 너무 세니까 여기에 그 아이셔 먹으면 여기 뭔지 이렇게 알아, 되는 거 뭔지 알지? 어. 근데 제가 지금 이빨 닦고 뭘 먹지를 않았어요. 그래서 더 그게 효과가 배로 느껴지는 거야, 이게. 그래서 아까 첫 번째 화이트 먹자마자부터 거의 막 찌릿찌릿 여기가 너무 심한 거. 사실 우리 지금 공복입니다. 맞아, 그 와중에 공복이야. 그 공복에 술 마시면 어떻게 되는지 아시죠? 이 내려가는 느낌이 그대로 나는 거. 아, 역시 와이너리 좋네요. 진짜 오면 재밌어. 더울 걸 알아서 고민을 했는데 오면 역시 사실 이 재밌어. 와이너리가 막 우리가 엄청 좋아하는 와이너리는 아니지만 그래도 그냥 잘 꾸며놓고 되게 맞아. 그냥 풍족한 느낌 들잖아. 음. 보면. 와인은 그런 느낌을 받게 해. 와, 안데스 산맥이 펼쳐지는 이 와인밭 진짜 너무 멋있어. 진짜. 내가 와서 본 와이너리 중에서 항상 예뻤지 멋있다고 생각은 한 적이 없는데 여긴 진짜 멋있어. 오! 대박. 오호. 맞아. 어머, 세상에. 이게 얘네들한테 귀여워. 물 조금만 주고 일주일에 1리터만 주고 하면은 이렇게 작게 단단하게 자란댔어. 너무 귀엽잖아. 여기는 3월에 오면은 포도도 먹어볼 수 있다고 했어요. 그래서 먹어보고 지금 3월에 다시 오라 그랬어요. 이 품종마다 재배하는 시기가 다르다고. 맞아. 다 다르다 그랬어. 우리가 이번 세계 여행하면서 와이너리를 첫 번째 나파밸리에서 갔죠. 그리고 두 번째는 남아공에서 갔고 세 번째네. 그러네. 그래도 한 대륙마다 한 번씩 다 갔다. 그러네. 이제 유럽에서만 가면 다 가네.
This cellar at the best moment can get more than 1,000 barrels, almost each one of these made with French oak. The reinforced structure. Again, a very good job. Tour are truly a visionary to have planted these grapevines here in our land in Pirke. How about the guy? I'm scared, let me out. So, 저희 투어가 여기서부터 나눠지네요. 저희는 테이스팅이 3잔이라고 적혀 있었고, 저기는 무언가 더 하면서 뭐 7잔이라고 적혀 있었던 투어가 또 있었는데, 같이 하고 여기서부터 나눠지나 봐요. 그래서 더 가는데, 부럽다. 아까 예약할 때는 7잔? 아, 너무 많아. 뭐 이렇게까지 해. 이랬는데, 같이 하다 나눠지니까 나도 가고 싶지. 역시 술이 술을 부르죠? 아니, 애초에 따로 하던가. 아, 진짜 부럽네. 갑자기 우리만 빼면 어떡해. 가고 싶어졌어. 그러니까 아니 왠지 나머지 네 잔은 더 좋은 것이지 않을까. 그럴 수도 있어. 왜냐면 더 어쨌든 비싼 거 어. 내고 하는 거고. 아니 근데 큰 금액이 차이가 없었어 별로. 아, 그래? 그래, 할 길 그랬나? 근데 지금 사실 3잔이 딱 적당한 것 같아요. 낮에 술 마시면 좀 더 많이 올라오는 것도 있고. 그건 그래. 7잔 마시면 좀 힘들어졌을 것 같긴 해, 집에 갈 때. 맞아. 아니 근데 생각보다 우리가 2시 20분 투어인데 걱정을 많이 했거든. 더울까봐. 그렇게 안 덥다? 별로 안 더워. 생각보다 괜찮아. 음. 다행이다. 그늘에 있으면 시원하고 어, 그리고 일단 셀러 들어가면 막 시원하니까. 저희 아까 냉장고에 있다 들어왔어요, 지금. 빨리 가자. welcome. 역시 투어의 마지막은 Be around if you have any 기념품 샵. 우리를 일로 인도하네요. 이런 거 뭐냐? 이런 것도 있어. 아, 선글라스. 선글라스 케이스야? 대박, 이런 게 있어? 와우. 코르크를 만들었네. 야, 이건 뭐야? 뭐야? 지갑인가? 여긴 디아블로 종류가 참 많아. 그러니까. 여러분, 이거 편의점에서 항상 볼 수 있는 와인인 거 아시죠? 근데 이런 색깔 보신 적 있냐며. 처음 봐, 다. 그리고 놀라운 거는 한국에서 디아블로 그래도 한 2만 원 정도 하지 않나? 그럼 만 얼마 뭐 이렇게 어. 낮으면은. 여기 5천 원입니다. 진짜 싸요. 대박이다, 진짜. 반값도 안 됩니다. 한국에서 제일 많이 보이는 거 사봤어요. 이거 아닙니까? 그렇죠, 이거죠. 편의점에 있는 거 이거 아닙니까? 5불입니다. 4병에 22불입니다. 그 디아블로라는 이미지 때문에 그럴 수도 있거든? 근데 되게 전체적으로 분위기가 되게 좀 어둡고 기념품 샵도 되게 다 까맣고 그러네. 그치? 아니 컨셉 자체가 악마니까. 그치. 그러니까 그리고 무슨 지하실 우리 데려간 다음에 영화 막 탐험 디아블로. 분위기의 영화를 틀어줬어. 이 디아블로 셀러가 창시되게 된 유래 같은 그런 비디오를 틀어줬어요. 악마긴 악마인데 가격은 천사다. 가격 청사야. 그지? 맞아. 아니 와인이 이렇게 싸야 먹을 만하죠. 그렇긴 하지. 한국에서 너무 비싸 와인. 근데 여기 이거 생산지니까. 바리바리 싸가시네요. 우리는 여기에서 제공해준 거 이것뿐. 가져가지도 못하지만. 그러니까 누구 주고 싶다 그냥. 그러니까. 아이고 잘 놀다 갑니다. 투어 어땠어요? 좋았지만 역시 나는 미국 와인파다 라는 거를 조금 더 확실히 알게 되었다. 그래. 이렇게 취향을 좀 더 확고하게 만들어주는 와이너리 투어였다고 해야 되나? 맞아. 하나 배웠네요. 배웠습니다. 나의 취향에 대해서. 그래도 뭐 재밌었어. 항상 와이너리 투어는 항상 재밌어. 맞아. 디아블로 한국에 워낙 많잖아. 근데 거기에 와이너리를 갔다 왔다라는 것만으로도 그냥 뭔가 뿌듯해. 맞아. 이제 앞으로도 와인 마실 때마다 뭔가 그치? 이야기거리도 생기고. 왜냐면 디아블로가 마실 일이 되게 많잖아. 우리가 꼭 사지 않더라도 항상 어디 가면 있어. 맞아. 그럼 이제 그 마시면서 항상 이날이 생각이 나겠지. 그냥 그런 것도 좋고. 근데 그 세 가지 종류 중에서 오늘 마셔본 것 중에서 디아블로는 없네. 그러니까 나 있을 줄 알았거든. 어. 근데 없더라. 참 신기하단 말이지. 그러게. 하지만 역시, 우리 숙소 냉장고에 한 병 있죠? 맞아. 잘 됐어. 그 먹자. 이 와인잔에다가. 오 좋다. 그치? 저희가 와인을 3잔 마시면 이렇게 될 줄은 알았지만
원래 그래서 올 때는 대중교통을 타고 갈 때 택시를 타려고 했거든요. 둘 다 타는 거는 너무 양심의 가책이 느껴져서. 근데 너무 힘들어요, 지금. 그래서 힘들어. 일단 왠지 여기서 제공하는 셔틀버스가 있을 수도 있어서 그 물어보자. 메인까지는 한번 물어보고 없으면 다시 한번 생각해 볼게요.